വെബിനാറാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് AL-AZHAR പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻറ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെല്ലാണ്. അത് ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് നമുക്കിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്രൊഫസർ ആഷിഖ് KP. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ മാത്രമല്ല, ഈസ് എ റൈറ്റർ ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റ് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ ഓൾസോ. അദ്ദേഹത്തെ, ആഷിഖ് സാറിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു മാഡം, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. ഈ ഒരു സെഷൻ ഭംഗിയായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കാരനായ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഖാലിദ് സാറിനെ ഞാൻ ഈ എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന ഖാലിദ് സാറിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ AL-AZHAR സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള AL-AZHAR പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെയും അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെയും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെഷനാണ്. ആഷിഖ് സാറിനെ ആഷിഖ് സാറിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കിനെയും നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പളിനെ ഞാൻ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സർ പ്ലീസ് സർ. Thank you, Neeta Miss, for your vibrant introduction. Good morning to one and all. A hearty welcome to this webinar series which starts today in this college. As you know, today we start with a very vibrant program which is the subject of the day or subject of the era that is shared by Mr. Ashik. As you know, Mr. Ashik is a principal in the Rahmaniya Vocational Higher Secondary School, Calicut. He's a very good friend of me. And when I was at Calicut, we were interacting together. And his presence in the college or in the audience have given vibrant results in our student groups. So we thought of inviting him to have a session which is exclusively for the students, at the same time that is beneficial to the faculty members too. About Ashik, more than a principal, more than a teacher, he was a very active National Service Scheme Program officer. He is a state awardee in that aspect. He's a very vibrant principal. A non-principal is also a state awardee in his teaching profession. He has won many awards, World Book Record Awards, and he's also a motivational speaker. He's a speaker to many platforms. He's a faculty in IMG. He's a faculty in entrepreneurship departments, that industrial department, and many more. So we feel happy and proud to get Mr. Ashik today. And before I invite him to speak, let me give a few words. World is changing very fast. We must also change along with the world. Otherwise, we'll be thrown out. This indicates that we must update our knowledge and acquire skills which the industry is looking for. Modern industries are looking for students. It is known that artificial intelligence will supersede the human intelligence by 2025. With all this in mind, we thought of organizing webinar series which could mold our students suitable for modern industrial requirements. Though we are facing very dangerous situation due to Corona, the inspiring quotations by our Bharat Ratna, our late, the one and the only one president of the country, Dr. APJ, is always inspiring and motivating us to take such student-related activities. He has said, if you focus on problems, you will have more problems. If you focus on possibilities, you will have more opportunities. As we know, all his quotings are highly
meaningful and inspiring. New employment sectors are open opportunities to all who possess latest knowledge and skill which the industry demands. I am sure in the beginning of the series, Mr. Ashik will deliver all these aspects of future industrial demands, which will definitely enrich the knowledge of the student community as well as the teacher community. With a deep gratitude, with a deep pleasure, on behalf of the management of AL-AZHAR Group of Institutions, on behalf of the entire staff and students of the institution, and on my behalf, I cordially welcome Mr. Ashik today to speak on the occasion. Thank you very much. Over to Mr. Ashik. Thank you, sir. It's indeed a great pleasure for me actually to attend this function because Dr. Khalid is not only my friend but my brother also. I have a long year's experience to Mr. Khalid. I think in 1997 or 1998, we went to Bombay on the request of the Ministry of Human Resource Development. So I got a chance to spend 5 or 6 days as a guest of government of Maharashtra with Mr. Khalid. At that time, I really surprised because of his creativity and innovation in not only in teaching and learning, but in all the practices. There is a quote in English that some people brings happiness wherever they go. I think Mr. Khalid is one among that. Wherever Mr. Khalid goes, he could create a presence everywhere. In the NSS, in the engineering colleges, the last I know JDT Islam Polytechnic, now it is one of the center of excellence with so many innovative practices like industry linkage programs, etc., etc. So he's a person brings happiness everywhere. Then another quoting, a slight change is there. Some people brings happiness whenever they go. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കുട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിൽ ചില ആളുകൾ എവിടെ പോയാലും അവർക്ക് ആനന്ദം വിതറാൻ, സന്തോഷം വിതറാൻ കഴിയും. ഖാലിദ് സാർ അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടാണ്. ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് എൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ളൂ. സം പീപ്പിൾ ബ്രിങ്സ് ഹാപ്പിനെസ് വെനെവർ ദേ ഗോ എന്നാണ്. ചില ആളുകൾ എപ്പോ പോകുന്നോ അപ്പോഴാ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുക, സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ടോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിലും എടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. Anyhow, thank you. It's a privilege to me. Actually, I came here and spent the time especially by respecting Professor Khalid. I know his sincerity and gratitude. Thank you, Madam Nidha Farid, for your welcome address. And I thank all the faculty members and students for this particular session. The organizers arrange this program in a very good manner. Thank you. This is the time of webinar. As Professor Khalid said, the world is moving in a tremendous change. So automatically the education cannot go back. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മാത്രം പിന്നോട്ട് നോക്കാൻ കഴിയില്ല, പിന്നോട്ട് തിരിയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല പുരോഗമനപരമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളിൽ വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് ഈ കോവിഡാനന്തര ലോകം പുതിയ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ചിന്തകളിൽ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, അവരുടെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും അവർക്ക് they are getting thousands and thousands of opportunities in this time. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത യഥാർത്ഥത്തിൽ. കാരണം ലോകം എത്രയോ മുമ്പ് വേൾഡ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ട്രമെൻഡസ്ലി. ഇത് കോവിഡിന് ശേഷമൊന്നും വന്നതല്ല അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ. ലാസ്റ്റ് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ ഗൂഗിളിന്റെ CEO സുന്ദർ പിച്ചൈ പറഞ്ഞൊരു വളരെ മനോഹരമായൊരു വേർഡ് ഉണ്ട്.
അതായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും തലവന്മാര് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം ലോകത്തിലെ അതിസമ്പന്നരായ ബിൽഗേറ്റ് അടങ്ങിയ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അലൻ മസ്ക് അടങ്ങിയ, സോളാർ സിറ്റിയുടെ തലവനായ അലൻ മസ്ക് അടങ്ങിയ, ബെൻസിന്റെ സിഇഒ അടങ്ങിയ, അനിൽ അംബാനി അടങ്ങിയ, മുകേഷ് അംബാനി അടങ്ങിയ ഒരു വലിയ എല്ലാ ബിസിനസ് ആളുകളുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗിൽ സുന്ദർ പിച്ച സർക്കാരുകളോടായി പറഞ്ഞിരുന്നു, വൈ യു ആർ നോട്ട് മോണിറ്ററിങ് അസ്? നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാതെ ഞങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? നോക്കൂ നിങ്ങൾ, വൺ ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേർഡ് ഫ്രം സുന്ദർ പിച്ച. അതായത് വേൾഡ് ഈസ് നൗ ഡിപ്പെൻഡിങ് ദറ്റ് മാൻ ആൻഡ് ടെക്നോക്രാറ്റ്സ്. ആ തരത്തിലേക്ക് പോവുക. ഈവൻ ദ വേൾഡ്സ് കനോട്ട് കൺട്രോൾ ഓവർ ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടെക്നോക്രാറ്റ്സിനെയും സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി വരുന്നത് എങ്കിൽ ഹൗ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് യു ക്യാൻ സി. ആ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ, ആ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ തന്നെ അലൻ മസ്ക് പറഞ്ഞ വേറൊരു വേർഡ് ഉണ്ട്, ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അലൻ മസ്ക് പറഞ്ഞത്, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ കമ്മിങ് എറ or the next industrial revolution either as an era of hope or as an era of disruption. രണ്ട് രീതിയിലും വരാനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം. കുട്ടികളോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ടീച്ചേഴ്സിനോടാണ് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ എറയെ രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം. ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എടുക്കാൻ കഴിയുക? either as an era of hope or as an era of disruption. ഒന്നുകിൽ ഒരു സർവനാശത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന രീതിയിൽ ലോകത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ, സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളെ മൊത്തം തച്ചുടച്ച് വാർക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ലോകക്രമത്തിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും സാമൂഹ്യ മേഖലയെയും ഒക്കെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലോകത്തിന് തന്നെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തെ കാണാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എൻ എറ ഓഫ് ഹോപ്പ്. ആയിരക്കണക്കിന് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന, ആയിരക്കണക്കിന് മേഖലകളിലേക്ക് കുതിച്ചുയരാൻ കഴിയുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെയും വളർച്ചയുടെയും ഒരു തുടക്കമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, കുട്ടികളെ, നൗ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് അറ്റ് ക്രോസ് റോഡ്സ്. എവരിബഡി ഈസ് ഇൻ എ ഡയലമ ദാറ്റ് വാട്ട് ടു ടീച്ച് ആൻഡ് വാട്ട് ടു ലേൺ. എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം, എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ലോകം വളരെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ അറിവ് നൽകുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് അറിവ് ആർക്കാ വേണ്ടത്? എവരി നോളജ് ഈസ് ഇൻ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്, ഫിംഗർ. അല്ലെ, നമ്മളുടെ വിരലിന്റെ തുമ്പത്താണ് എല്ലാ നോളജ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇഫ് യു ആർ സോ മെച്യൂർഡ്, വൈ ഷുഡ് യു ഗോ ഫോർ ദ ക്ലാസ് റൂംസ്? ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് 5-6 മാസമായില്ലേ ക്ലാസ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? വൺ ഹു ഈസ് വെരി സീരിയസ് ഹാവ് ഇനഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ്. ലോകത്തെ തന്നെ വ്യത്യസ്തവും വൈവിധ്യവുമാർന്ന തലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടാൻ മാത്രം നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി വളർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അറിവ് നിർമ്മിക്കുക എന്നതിലപ്പുറം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ടു നോ ബട്ട് ടു ലേൺ ഹൗ ടു ലിവ് ടുഗദർ ഹാപ്പിലി ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. എങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരുമിച്ച് സുഖകരമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാതൽ. ആ തലത്തില് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒന്നായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം മാറണം. എജുക്കോ എന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രണ്ട് വേർഡുകൾ. എഡ്യൂക്കേഷൻ മീൻസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ ടു ടേംസ് കോൾഡ് എജുക്കോ. എജു മീൻസ് ടു ബ്രിങ്, co means to out. To bring out the potentials of each and every child, to bring out the capacities of everyone, to bring out the people from darkness to brightness, to bring out the people from pessimism to optimism, to bring out the people from lack of confidence to self-confidence.
അയാളുടെ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അയാൾ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, അയാൾക്ക് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അയാൾക്ക് ഈ വിശാലമായ ലോകത്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒന്നുകിൽ അയാൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പഠന പ്രക്രിയകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ നൈപുണികളോ സ്കില്ലുകളോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് സ്വതന്ത്രനായി നിർഭയനായി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയണം. അവിടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ ടേൺ ഓഫ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് വി നീഡ് എ ലൈവ്ലിഹുഡ്. നമുക്കൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാവണം. വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, പക്ഷെ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാവണം. കാരണം വരുമാനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടു കാലിൽ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ സ്വാശ്രയരാകും. നമ്മൾ സ്വാശ്രയരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവനെയും നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടിനെയും സന്തോഷം വിതറാൻ കഴിയും. അത് ഏത് ജോലി എന്നുള്ളതല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ടു യു. ബട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. അത് മാറാനുള്ള ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖകരമായ വസ്തുത. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് അറ്റ് എ ക്രോസ് റോഡ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ എന്ത് കിട്ടുന്നു വെച്ചാൽ, തൊഴിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊഴിൽ കിട്ടുന്നില്ല. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ സിവിയർ ആവാൻ പോവാ. ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന്റെ ആമുഖം എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. കാരണം പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഡേ ബൈ ഡേ. ഇന്നലത്തെ മനോരമ പത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, the population of the Kerala within 2 or 3 years, majority 60% will be aged people ആയിട്ട് മാറുക. എന്നാൽ ഇപ്പോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ യൂത്തിനെ കൊണ്ട് നിറയുക. അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഈ രണ്ട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണുള്ളത്. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ യൂത്തിനെ കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള യൂത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം it is a very difficult process. ഒരു വലിയ ഒരു തലത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ജനസംഖ്യ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടുന്നു, അതേസമയം തൊഴിലില്ലായ്മ യൂത്തിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു. As per the World Population Policy and even the National Population Policy recently published the article that by 2030 majority of the people of India are below the age of 40, means India will be the country of youth. നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൈകളിലാണ് ഇന്ത്യ ഉള്ളത്. ഇന്ന് തന്നെ പാരന്റിങ് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലോകത്തിന്റെ ഒരു മാറ്റം? ഞാൻ എൻ്റെ മോനെയാ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ സഹായത്തിന്. പണ്ടൊക്കെ മക്കള് പപ്പ മമ്മ ഉപ്പ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഹായത്തിന് തേടുന്ന ഒരു തലം മാറിയിട്ട് മക്കളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ടെക്നോളജി ചെറുപ്പക്കാരെ മക്കളെ വളർത്തുകയാണ്, മക്കളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ്. റിവേഴ്സ് പാരന്റിങ് ആണ്. വി ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, യൂത്ത്. ഞാനത് പണ്ടേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഐ നോ വെരി വെൽ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ലേൺ സംതിങ് ഫ്രം ദ യൂത്ത്, സംതിങ് ഫ്രം ദ ചിൽഡ്രൻ, സംതിങ് ഫ്രം ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പക്ഷേ അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കാതലായ മാറ്റം വരുത്തണം. ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാല് വി ഹാവ് എ 19th century curriculum, to be frank, 20th century teachers and 21st century people like you students. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കരിക്കുലവും 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ടീച്ചേഴ്സും ആരെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നിങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് we are not capable enough to boost your confidence and to show an employment opportunity to you or a livelihood to you rather than mere imparting of knowledge. ഒരു നോളജ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നു, യൂത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു, എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ഡിക്രീസിങ്. നിങ്ങളറിയോ പ്രൊഫഷണൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് പോളിടെക്നിക്കിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഒരു കണക്ക് 2019 വന്നത്, every year 2 lakh people are waiting in the queue for getting an employment. Educated, highly educated professionalsന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്.
So education is a dream now. എന്ത് കാരണം? അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കാണണം. We have to take it as an era of hope or era of disruption. നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ എറ ഓഫ് ഡിസ്റപ്ഷൻ. എറ ഓഫ് ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമാശ കളിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം പോവും. മനീഷ് സിസോദിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡൽഹിയിലെ ഒരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ മനോഹരമായ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ജപ്പാനിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ജപ്പാനിലെ കുട്ടികള്, അവിടെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ കുട്ടികള് ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കാർ ഓടിക്കാമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ കാണുകയാണ്. പ്രൊജക്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലിങ്കേജ്, ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെ കാർ ഉപയോഗിക്കാം, എങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ്, ചന്ദ്രന് സമാനമായിട്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചിവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹനുമാന്റെ ജാതി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ചർച്ചയാണ്, ഡിബേറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളിപ്പോഴും ഹനുമാന്റെ ജാതിയെക്കുറിച്ചും ശ്രീരാമന്റെ ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ബാലിശമായ ആർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമരം ചെയ്ത് അടികൂടി നിൽക്കുമ്പോ ലോകത്തില് ഒരു സാർവത്രികമായ മാറ്റമാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ അടികൂടുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാ ചൈന എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു എക്കണോമിക് ആസ്പെക്ട്സിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ലോകത്തിൽ ഇനിയുള്ള ടെക്നോളജി, ദ ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനെ നേരിടണമെങ്കിൽ സൂപ്പർ മെഷീൻസ് ക്യാൻ ഓൺലി ഡു ദാറ്റ്. നാനോ ടെക്നോളജിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ടെക്നോളജി, മൈക്രോ ചിപ്സിന്റെ കാലമാണ് ഇനിയുള്ളത്. ഈ മൈക്രോ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടറി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തെറിച്ചു എന്ന് അമേരിക്ക കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അമേരിക്ക അതിനുള്ള പണി നേരത്തെ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെ കോമാളിത്തരം കാണിച്ചാലും ട്രംപ് ജയിക്കുന്നത്. കാരണം ട്രംപിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ബൂസ്റ്റ് അമേരിക്ക ആസ് എ വൺ ഓഫ് ദ എക്കണോമിക് പവർ. ഇവിടെ വാല്യൂ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. കാരണം സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവരൊരു വലിയ മൈക്രോ ചിപ്പിന്റെ ഒരു വലിയ കേന്ദ്രം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ചൈന അതിന്റെ മുക്കാലെത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ചൈന നീഡ്സ് മോർ ആൻഡ് മോർ വാട്ടർ. അതിനാ വരുന്നത് ഈ ഗാൽവാൻ തടാകം മൊത്തം പിടിക്കാൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവർ മീഡിയാസ്, അവർ ന്യൂസ് പേപ്പർ എക്സെട്ര ആർ നോട്ട് ഡിസ്കസിങ് ദാറ്റ്. എന്നിട്ട് അവര് നമ്മള് വേറെന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ജമ്മു കാശ്മീരിനെ കുറിച്ചും CAA കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് വി ആർ വെരി പ്രെജുഡിസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഞാനും നിങ്ങളും വിജയിക്കണമെങ്കിലും ടു തിങ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വിഷൻ പ്ലസ് ആക്ഷൻ. നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല കാഴ്ചപ്പാട് വേണം. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വേണം. ഞാൻ ആരുടെ മകനാണ് ഞാൻ, എൻ്റെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ്, എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ്, എൻ്റെ ഇൻബോൺ ടാലന്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഐ ഹാവ് ടു നോ ദാറ്റ്. Once I know my strength and the weakness, then automatically I can come forward to this vast world. ഈ ലോകത്തിറങ്ങി എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ലോകത്തിൽ അത്രമാത്രം മാറ്റാ വരുന്നത്. Whatever the changes happen, I am sure, whether it is industrial revolution or technological domination or machine learning, whatever the changes happens, you have a role and you have a space, provided you should understand your strength and weakness and the capacity. If you don't know and compare others, criticize the government, definitely you cannot move. Vision and action gives transformation. Swami Chinmayananda says the purpose of the education should be that. നല്ല കാഴ്ചപ്പാട് വേണം. കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഫിലോസഫർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, സ്വാമി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ്, വാട്ട്സ് മൈ റോൾ, എന്താണ് എന്നുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സുന്ദർ പിച്ചை പറഞ്ഞത്, അലൻ മസ്ക്, സോളാർ സിറ്റിയുടെ തലവനായിട്ടുള്ള അലൻ മസ്ക് പറഞ്ഞത്, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ എറ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഐദർ ആസ് എൻ എറ ഓഫ് ഹോപ്പ് ഓർ ആസ് an era of disruption. I would like to tell you why the fourth industrial revolution is only called the era of disruption. എന്തുകൊണ്ടാണ്?
because fourth industrial revolution is not like the previous industrial revolutions. Previous industrial revolutionന്റെ അതേ തലത്തിൽ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ കാണാൻ കഴിയില്ല. കാരണം മറ്റ് വ്യാവസായിക വിപ്ലവങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ചെറിയ 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 മാറ്റത്തോടു കൂടിയാ. ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഒരു സിംഗിൾ ചേഞ്ച് അല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ. അതുവരെ നമുക്ക് കുതിരശക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗിലേക്ക് വരികയാണ്, മെക്കാനിക് പവറിലേക്ക് വരികയാണ്, അല്ലെ? മെക്കാനിക് പവറിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടി അതുവരെ പോലീസും കുതിര, കള്ളനും കുതിര, അല്ലെ? കൊള്ളക്കാരും കുതിരക്കാര്, പോലീസും കുതിരക്കാര്, അല്ലെങ്കിൽ കുതിര സാധനം വലിച്ചുകൊണ്ടുവന്നതും കുതിര. അപ്പൊ കുതിര തുടങ്ങിയ ഒരു എനർജി, ആ എനർജിയാണ് നമ്മൾ നയിച്ചതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് യുദ്ധത്തിനും ഒക്കെ അതായിരുന്നു എടുത്തത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വന്നു? മെക്കാനിക് പവറിലേക്ക് വന്നു. മെക്കാനിക് പവറിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടിയാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതോടുകൂടി ധാരാളം ജോലി സാധ്യതകൾ ഈ മേഖലകളിൽ വരികയാണ്. സ്റ്റീം എഞ്ചിനുകൾ വന്നു, ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വന്നു. അങ്ങനെ ടെക്നോളജി വലുതാവുകയും പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ടെക്നോളജിയിലൂടെ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന അനന്തമായ സാധ്യതകളിലൂടെ എന്ത് വരികയാണ്? തൊഴിലവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടി 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 വന്നു. എത്രയോ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ 18th century ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് നടന്നതെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ അത് മാറുകയാണ്. അതോടുകൂടിയാണ് ശരിക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത്. കാരണം പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം മേഖലകൾ അത് വരും. എനർജി ബേസ്ഡ്. സെക്കൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ഇലക്ട്രിക്സിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് റെവല്യൂഷനിലേക്ക് വരികയാണ്. ഫ്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ റെവല്യൂഷൻ ടു ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി റെവല്യൂഷൻ. അതാണ് സെക്കൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ. അതൊരു വലിയ വിപ്ലവത്തിന് തന്നെയാണ് കാരണമായത്. അതോടുകൂടിയാണ് നമ്മളെ സാറ്റലൈറ്റ്, നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി സാധ്യതകളൊക്കെ കൂടിയത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിലാണ്. ദ തേർഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ 2019 വരെ അല്ലെങ്കിൽ 18 വരെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് ക്രോസ്ഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി. കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത, വിവരാധിഷ്ഠിത മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മളുടെ മേഖലയെ നമ്മൾ കടത്തിവിട്ടു. ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്ന് പുതിയ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം വരുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന്, അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എനർജി ടു ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി. ഫ്രം ദ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇന്ന് വരുന്നത് ഒരു അതിവിപുലമായ ടെക്നോളജീസിലാണ്. അതൊന്നല്ല, അവിടെയാണ് അതിന്റെ കുഴപ്പം. എ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് എന്നാ പറയുന്നത്. എ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി. ഏതാ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, റോബോട്ടിക്സ്, നാനോ ടെക്നോളജി, ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, ബയോടെക്നോളജി. ഇതിനൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്പർ ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് കമ്മിങ് ടുഗദർ ആൻഡ് മേക്കിംഗ് എ പാരഡിം ഷിഫ്റ്റ് in the technology. That's why it is called the fusion of technology. That's why the people are called, it is an era of disruption, because the 80% of the present jobs are obsolete. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, ലോകത്തിലെ അതിപ്രഗത്ഭരായ രണ്ടാളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ലോകം തന്നെ കീഴടക്കാൻ ഉതകുന്ന മുകേഷ് അംബാനി, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഓണർ പറഞ്ഞപ്പോ ആരും എതിർത്തില്ല. മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസിന്റെ ഓണർ ബിൽ ഗേറ്റ്, ഇവരടങ്ങിയ നമ്മളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നീതി ആയോഗിന്റെ CEO ആയിട്ടുള്ള അമിതാഭ് കാന്ത് അടങ്ങിയ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. where 80% of the job will be obsolete. നിലവിലുള്ള 80% ജോബുകളും ഇതോടുകൂടി ഓബ്സലറ്റ് ആവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എറ ഓഫ് ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വേൾഡ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻ സച്ച് എ ട്രമെൻഡസ് ചേഞ്ച്. അതെങ്ങനെയാ വരുന്നത്? അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ ജോലി സാധ്യതയെ കുറയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യത വരുന്നത് 2 മേഖലയിൽ നിന്നാണ്.
ഒന്ന് എനർജി സെക്ടർ, രണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ, അതും എനർജിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി. ഇതിൽ നിന്നാണ് ജോലി സാധ്യതകൾ ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ദ പീപ്പിൾ എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് പോളിടെക്നിക് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ജോബ് based on these two important sectors where majority of the jobs are given by these sectors. Unfortunately, these sectors, the role of these sectors are gradually decreasing. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസിങ്. എന്താ കാരണം? എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ആണ്. ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്, പെട്രോൾ, ഡീസൽ, അങ്ങനെയുള്ള സാധനമാണ്. അതിനി വേണ്ടാത്തായി മാറുക. രണ്ട് കാരണം ഉണ്ട്. ഒന്ന്, വേൾഡ് അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തീരുമാനിക്കുക. കാരണം അതുണ്ടാക്കുന്ന ആ വിപത്ത്, അതിന്റെ ചെലവ്, അതുണ്ടാക്കുന്ന അപകടം വലിയ കൂടുതലാണ്. ഭീകരമായ രീതിയിലാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും രോഗങ്ങളും നമ്മളെ തകർത്ത് തെരിപ്പണമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പല ലോകരാജ്യങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ഘട്ടമായിട്ട് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. പല രാജ്യങ്ങളും ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് തന്നെ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്വാഭാവിക, കാരണം അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്? യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി. ബെൻസിന്റെ ഓണർ പറഞ്ഞ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ബിക്കോസ് I will tell you a data that 8 gram thorium can run 100 years a vehicle. ആലോചിച്ചു, 8 gram thorium കൊണ്ട് 100 കൊല്ലം ഒരു വാഹനത്തിന് ഓടിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ 4 രൂപ 48 സോളാർ എനർജി യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് എ ഹെവി ട്രക്ക് ക്യാൻ ട്രാവൽ 750 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. 750 കിലോമീറ്റർ 4 രൂപ 48 എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹെവി ട്രക്കിന്, 12 ചക്രം വണ്ടിയുള്ള ഒരു വാഹനം വേണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളത് അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വാഹനത്തിന് ഓടിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ 8 gram തോറിയം കൊണ്ട് 100 കൊല്ലം ഒരു വാഹനത്തിന് ഓടിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ എന്തിനാ നമ്മൾ 80-90 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് why we are buying the petrol is a very simple question the world will ask, and that will be the end of the fossil fuels. I am sure that's why the worlds are now developing the alternative source of energy called non-conventional energy like solar energy, hydel energy, tidal energy, wind energy, etc, 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 etc. Understand what I am saying? അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത്. രണ്ടാമത്തത്, when the technology boosted, ടെക്നോളജി വലുതായപ്പോ ഉള്ളൊരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ഫ്രാക്കിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ അത് സംടൈംസ് എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഞാനിത് എൻ്റെ ഒരു അക്കാഡമിക് ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് പഠിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു മാനേജ്മെന്റ് അധ്യാപകൻ എന്ന രീതിയിൽ MBA ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു അധ്യാപകൻ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണേണ്ടെന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഖാലിദ് സാറിനെ പോലെ. അദ്ദേഹം ബൈ ഏജ് സംടൈംസ് വെരി ഓൾഡർ ദാൻ മീ അല്ലെ, പക്ഷെ ബൈ മൈൻഡ് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഈസ് ഇൻ ദ സ്വീറ്റ് 25. അതാ വേണ്ടത് നമുക്ക്. ആ തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഫ്രാക്കിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രാക്കിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം എനിവർ യു ക്യാൻ സ്ക്വീസ് ദ ഫ്യൂൽസ്. ഇറാഖിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്ക പറഞ്ഞൊരു വളരെ രസകരമായ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. വളരെ നല്ല ഫിലോസഫിയാ കേട്ടാൽ, പക്ഷെ അതിലുള്ള അപകടങ്ങൾ വലുതാണ് അല്ലേ. ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ പെട്രോളിയം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് മണ്ണിന്റെ അടി, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ പെട്രോളിയം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് അവർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, അത് ദൈവം ലോകത്തിന് മുഴുവൻ കൊടുത്തതാണ്. അത് ഭൂമിന്റെ അടിയിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തായിപ്പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് സയന്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ദേ ഹാവ് ടേക്കൺ സോ മെനി ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് സ്ക്വീസ് ദ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം എനിവർ. അപ്പൊ അതോടുകൂടി എന്ത് വരും? ധാതു വിഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു കുത്തക ഇല്ലാതാവും. അതോടുകൂടി ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് വേണ്ടതാവും. ഇതാണ് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്.
people are working in the automobile industry. അത് തകരാൻ പോവുക. നിലവിലുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി തകരാൻ പോവുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് തകരാൻ പോകുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, ലാർജസ്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെക്ടർ ഇൻ ദ വേൾഡാ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, ബെൻസിന്റെ ഓണറുടെ സിഇഒയുടെ, ഐ ഫർഗോട്ട് ഹിസ് നെയിം, അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ വേണ്ട എന്നുള്ളതാ പറയുന്നത്. നോക്കൂ, ബെൻസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റോപ്പ് ദെയർ മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് ടേൺഡ് ദെയർ manufacturing to driverless car like Tesla, Google car, etc. എന്തിനാ ഇത്ര റിസ്ക് പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു എനർജി നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നത്, വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ആക്കുന്നത്? ടെക്നോളജി ഈസ് വെരി ഇനഫ്. ആ തരത്തിലേക്ക് വരിക. ഡ്രോൺ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എ ഡ്രോൺ ക്യാൻ ട്രാവൽ 160 km/h വിത്ത് വെരി സേഫ്. അപ്പൊ ട്രാവൽ ഡ്രോണ് വരാം, സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡ്രോണ് വരാം. എത്ര എളുപ്പ! 12 ചക്രമുള്ള ഒരു വണ്ടി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടുത്തെ ഗോഡൌണിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ റോഡും നാടും ഒട്ടാകെ ബ്ലോക്ക് ആക്കുന്നതിന് പകരം ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരിക. നോക്കൂ നിങ്ങള്, ഡ്രോണിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സേഫ്ലി റീച്ച് ടു യുവർ പ്ലേസ്. ആദ്യം നമ്മൾ തമാശയായിട്ടാണ് എടുത്തത്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. കോവിഡ് പോലും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഡ്രോണാ ഉപയോഗിച്ച്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ഡ്രോണിന്റെ വരവ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സാധനം ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹെവി ട്രാവൽ ഫെസിലിറ്റി വരിക. 12 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് 2000 പാസഞ്ചേഴ്സിനെ എത്തിക്കുന്നത്. ലോകം കറങ്ങാൻ 5 മണിക്കൂർ മതി എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ലോകത്തില് കറങ്ങാൻ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ല. 12 മണിക്കൂർ 24 മണിക്കൂർ പ്ലെയിനൊന്നും പോകേണ്ട ഗതികേട് വരുന്നില്ല. ഈ ഡ്രോണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ റോക്കറ്റുകള്, ഇതൊക്കെ വരിക. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം ഡെവലപ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ സഡൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിലവിലുള്ള കാറിന് പകരം എ റെവല്യൂഷണറി അപ്രോച്ച് ലൈക്ക് ഡ്രൈവർലെസ് കാർ ആൻഡ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് കാർസ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കം. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ക്ലച്ച് ഈ ഗിയറില്ലാത്ത വണ്ടി ഒരു സ്റ്റൈലില്ലായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ വലിയ വണ്ടി വരെ ഗിയറില്ലാത്ത വണ്ടി ഇറങ്ങുന്നത്. കാരണം എന്താ? വെറുതെ കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതി തീരുമാനിക്കുക. കൈയും കാലും ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രാവൽ എന്താവരുത്, ഇനി ഒരു ട്രാജഡി ആയി മാറരുത്. മെഷീൻ വിൽ ഡു സേഫ്ലി റീച്ച് ദ പ്ലേസ്. എന്ത് സംഭവിക്കും? നിലവിലുള്ള ഓട്ടോമൊബൈലായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഏരിയയും തകർന്നു. ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണത്. ഇത് നമ്മളുടെ തൊഴിൽ മേഖലയെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പ്. അതുകൊണ്ട് എയർ ഓഫ് ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 80% ജോലികളും ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ തരത്തിൽ ഇനിയാ പോകുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. കാരണം നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു തകരാറാണ്. ചാണകം കഴിച്ചാല്, ചാണക ബിസ്ക്കറ്റ്, ചാണകം മൂത്രവും സമാസമം ചേർത്തിട്ട് കഴിച്ചാല് ഈ ക്യാൻസർ മാറുന്നു. ചില്ലറ ആളുകളല്ല പറയുന്നത്, ഇന്ത്യയിലെ എംപിമാര് പോലും പറയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില്. അതാ നമ്മുടെ നാടിന്റെ അവസ്ഥ, ഗോമൂത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ചൊവ്വാദോഷം മാറാൻ വേണ്ടി ജാർഖണ്ഡിലോ ഉത്തരാഖണ്ഡിലോ മറ്റോ ഒരു കുട്ടിയെ നായെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടില്. നമ്മൾ എവിടെ എത്തി? നമ്മളുടെ നാട് സംസ്കാരങ്ങളെ പിന്നോട്ടാണോ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്? അതോ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നന്മയും മൂല്യവും പഠിക്കുക? ഇതൊന്നും രാഷ്ട്രീയപരമല്ല കേട്ടോ, ഇതെല്ലാം വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആളുകള് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ചാണകം കഴിച്ചാൽ എന്റെ രോഗം, ചാണകം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്റെ രോഗം മാറിയത് എന്ന് ഒരാൾ പറയുക, വളരെ വാചക വിദഗ്ധിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആളുകളൊക്കെ ചാണകം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും. അവരെ പരിശോധിച്ച ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് പറയുക അവർക്ക് ക്യാൻസർ ഇല്ലായിരുന്നു, പിന്നെ എങ്ങനെയാ മാറുകയെന്ന്. പക്ഷെ അതാ പറഞ്ഞ ആരും കേട്ടില്ല. എന്താ, വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്? ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചാണക ബിസ്ക്കറ്റ് കിട്ടും. ആമസോണിൽ 625 രൂപ, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ 600 രൂപ. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അവരത് മാർക്കറ്റാക്കി ബിസിനസ് കൂടുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയുർവേദ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗിമ്മിക്കുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് വരിക. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്.
പഴയതിനെ വീണ്ടെടുക്കുകയല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പഴയതിൽ നിന്നും പാഠം പഠിച്ചിട്ട് ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് പുതിയ തലത്തിലേക്ക്, പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക്, പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക്, പുതിയ രീതികളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ചിന്തയെ. കാരണം ലോകം മാറുകയാണ്. ഫോബ്സ് മാഗസിനിൽ പറഞ്ഞത് ബിഫോർ 1950 it took 50 years to change the world, but in 2020 it took 1 or 2 days to change the entire world. ലോകം മാറാൻ ഒരു ദിവസം എടുക്കുന്നത്. ഫാഷൻ മാറാൻ, രൂപം മാറാൻ, ഭാവം മാറാൻ 50 കൊല്ലം എടുത്തതിന്റെ വേഗതയാ പോകുന്നത്. ജോലി സാധ്യതകളും കുറയും. That is why I am telling about the era of disruption. ചൊവ്വാദോഷം ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടിയെ തെരുവ് നായയെ കൊണ്ട് എല്ലാ പരിപാടികളും നടത്തിയിട്ട് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, 16 വയസ്സുള്ള കുട്ടി അവസാനം മെന്റലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട്, കുട്ടി പരിഹാസിയായിട്ട്, കുട്ടി അവസാനം രോഗിയായി മാറിപ്പോയി. സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഒന്നും. അതേ സമയത്ത് റഷ്യയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ചൊവ്വയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി റേച്ചൽ കാൾസനോ മറ്റോ പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി തയ്യാറെടുക്കുക. ചൊവ്വയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 16 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി. രണ്ട് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ജാഗരൂകനാന്ന് പറയുന്നത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ സംടൈംസ് വിൽ നോട്ട് ഗിവ് എ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ റിസൾട്ട് ടു യു, ബട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗിവ് സം ഇൻപുട്ട് ടു യു. ഫ്രം ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട്, ആ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് 4ാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന 4ാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൽ ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഒരുപക്ഷെ പാഠ്യപദ്ധതികളും പാഠപുസ്തകങ്ങളും അധ്യാപകരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പോളിടെക്നിക് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അതിനെ മറുകണ്ഠം ചാടിക്കാൻ, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ബയോടെക്നോളജി, 3D പ്രിന്റിംഗ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. കളിച്ച് എവിടെ എത്തി? ഓർഗൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന തലത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഗൂഗിൾ ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഓർഗൻസ് 3D പ്രിന്റിങ്ങിലൂടെ. ഹ്യൂമൻ ഓർഗൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർഗൻസ്. പൈസ ഉള്ളവന് മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസിന്റെ കിഡ്നി വാങ്ങാം, അല്ലാത്തവന് ഗോദ്രേജോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങാം, കുറച്ച് ഒച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ രീതിയിലേക്ക് ലോകം മാറുക. ഡയഗ്നോസിസ് കംപ്ലീറ്റ് മാറുക. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, പണ്ട് MBBSന് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ മെഡിക്കൽ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ബയോളജി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് മാത്സ് വേണമെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിലൂടെ കോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീകോഡിങ്ങിലൂടെയാ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the entire diagnosis will be done through machines. Can you ever imagine? I recently visited Manipal Hospital for a program and I really surprised that IBM വാട്സണും മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റലും കൂടി ഒരു റോബോട്ടിക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മെഷീൻ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുക. where 80% of the diagnosis will be done, especially the cancer detection, through that way. Doctors are not needed now because a robotic scanner will diagnose everything. ഒരു റോബോട്ടിക് സ്കാനർ എല്ലാം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ 3D പ്രിന്റിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങ് എടുക്കാം. നമുക്ക് മെഡിസിന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ what is the future of the doctors, what is the future of the medicines, what is the future of the drugs? Everything can be customized. ആ രീതിയിലേക്കാണ് വരുന്നത്. റോബോട്ടിക് സ്കാനർ, 3D പ്രിന്റിംഗ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർഗൻസ്. ബയോടെക്നോളജിയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നെവർ ഡൈ എന്നാ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നെവർ ഡൈ. സുന്ദർ പിച്ചൈ പറഞ്ഞ പെർപെക്ച്വൽ ഹാപ്പിനെസ്സിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാ ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത്. ജിനോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ശാസ്ത്രശാഖയാണ് അത്. ജിനോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീന് മാറ്റാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നിങ്ങളുടെ വയസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല, നിങ്ങളുടെ തൊലിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇടക്കിടക്ക് മാറ്റാം അല്ലേ? അപ്പോ നിങ്ങൾ മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ കൈക്കൊരു എക്സസൈസ്, കാലിനൊരു എക്സസൈസ് ഒന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്താവാം? നിങ്ങൾക്ക് വെൽ ബിൽട്ടായിട്ട് മാറാൻ കഴിയും. ഏജ് കൂടും. ഏജ് ഇപ്പൊ തന്നെ കൂടുന്നുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ?
ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി കൂടുക, ടെക്നോളജി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി കൂടും. ബിക്കോസ് നൗ ദ കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലെസൺ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലെസനാ. പീപ്പിൾ ആർ മോർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ വെൽനെസ്. വെൽനെസ്സിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പീപ്പിൾ ആർ മോർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ വെൽനെസ് റാദർ ദാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ആ തലത്തിലേക്ക് വരിക. അത്തരത്തിലുള്ള പെർപെക്ച്വൽ ഹാപ്പിനെസ് മെഡിസിൻസ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഈ മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന മിക്ക തൊഴിൽ സാധ്യതകളും നമുക്ക് എന്ത് പോവും? ഇത് പോവും. പിന്നെയുള്ള എന്താ? പിന്നെ സ്ട്രെസ്സാ നമുക്കുള്ളത്. സ്ട്രെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് IoT ടെക്നിക്സ്. IoT മീൻസ് വാട്ട്? ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഒന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ മോട്ടോർ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ യു കൻ. അല്ലെ, മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. അതാ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്ന അയാളുടെ സമയവും. WhatsApp will solve hundreds and hundreds of problems. Why now the people, even though they are locking in for the last 6 months, are not getting bored because of the technology, internet, WhatsApp, Facebook, Insta, etc., etc., etc. IoT ടെക്നോളജിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇനിയുള്ള ലോകം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഡാറ്റയുടെ ലോകമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡാറ്റ മൈൻ ചെയ്യുക, ഡാറ്റ പൂൾ ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല്, ആ ഡാറ്റ മൈൻ ചെയ്ത് ഡാറ്റ പൂൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഡാറ്റ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയിലേക്ക് എത്തുക. ഹ്യൂമൻ ബീങ് നെവർ ഡൈസ് എന്ന രീതിയിലാണ് ലോകം പോകുന്നത്. ഹ്യൂമനോയിഡ്സ് ആണ് പുതുതായിട്ട് വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ മുഴുവൻ ഇപ്പൊ ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട്? ഗൂഗിളിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആധാർ ചോർന്നോ മറ്റേ ചോർന്നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. കാരണം ഓൾറെഡി ഡാറ്റ ഒക്കെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ചൈനയുടെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഈ ഗൂഗിൾ സാധനങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ ആരുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്, നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ ആരുടെ കയ്യിലെത്തി, നമ്മളുടെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളുടെ കയ്യിലെത്തി. ഈ ബിഹേവിയറാണ് ഇവരിപ്പോ വിറ്റോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പോൺ സീരീസ് കാണണോ? അതുമായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച്, കോടിക്കണക്കിന് വേൾഡിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അവരുടെ ലാപ്ടോപ്പിലും അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു, പരസ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു, പൈസ വാങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടാണോ ആ മേഖലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ആണോ ആ മേഖലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും. നോക്കൂ, ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് ഇഫ് യു ട്രാവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ എൻറ്റയർ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് യുവർ മൊബൈൽ വിൽ ബി, ഓർ ഇൻ നെറ്റ് ഓർ വാട്സ്ആപ്പ് വിൽ ബി കവേർഡ് വിത്ത്, ഓർ യൂട്യൂബ് വിൽ ബി കവേർഡ് വിത്ത് travels, hotels, etc., etc., etc. How they could find the behavior of you? ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ടേ? ഡാറ്റ ക്യാപ്ചറിങ്ങിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ലോകം കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിലൂടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക. എത്ര ആളുണ്ട് ഈ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ? 10-15 ആളെ വാട്സാപ്പിൽ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുള്ളൂ. ഈ 15 ആളാണ് ലോകത്തിലെ മൊത്തം 600 കോടി ജനങ്ങളുടെ എന്തെടുക്കുന്നത്? ബിഹേവിയർ ഡീകോഡ് ചെയ്ത്, കോഡ് ചെയ്ത്, ഡീകോഡ് ചെയ്ത്, പൂള് ചെയ്ത്, സെഗ്രിഗേറ്റ് ആക്കി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയൂലേ, പുതിയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എന്താക്കുന്നത്? അത് കമ്പനികൾക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് കമ്പനികൾ അത് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ തന്നെ എത്തിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ, പണ്ട് 1 കോടി ആളുകൾ ചെയ്ത ജോലിയാണ് ഇപ്പോ ഈ IoT വന്നതോടുകൂടി 5 ആളോ 6 ആളോ മതി എന്ന തരത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ലോകം പോവാ. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത്, why the era of fourth industrial revolution is called the era of disruption? Because of the petroleum, artificial intelligence, because of the fall in jobs, because of the biotechnology, because of the data analytics. ഇനി ഡാറ്റയുടെ കാലം, ഡാറ്റയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കാലങ്ങളും നാനോ ടെക്നോളജി, മൈക്രോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സംഗതികളുമാണ് ഇനി ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇറ ഓഫ് ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ നിലവിലുള്ള സാധനം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ എളുപ്പമല്ല. ജീവിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ അതേ അവസരത്തില് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ അവസരങ്ങളെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പല മേഖലകളിലും രാഷ്ട്രീയവും നാടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സ്പിരിച്വാലിറ്റി, സംബന്ധങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമായിട്ട് നമ്മളുടെ കലാലയങ്ങൾ മാറാൻ പാടില്ല. എല്ലാ കൂട്ടരും കേട്ടോ, ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടരൊന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്.
പേടിപ്പിക്കുന്നവരും പേടിക്കുന്നവരുള്ള ഒരു ലോകത്ത് എന്തുണ്ടാവുകയാണ്? നിലനിൽപ്പിന്റെ ഒരു തോന്നല് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത്. പൊളിറ്റിക്കൽ റൈവൽറി, റിലീജിയൻ, മതങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തിപരം അവനവന്റെ ജീവിതത്തിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നാട്ടിൽ കയറിയിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ അടികൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോവാതെ നിങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ലുക്ക് ദ വേൾഡ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ സീ ദ വേൾഡ് ആസ് എ എറ ഓഫ് ഹോപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ ഒരു എറ ഓഫ് ഹോപ്പ് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. ഹൗ യു ക്യാൻ സീ ദ വേൾഡ് ആസ് എ എറ ഓഫ് ഹോപ്പ്? ഇനിയുള്ള ലോകം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഏർലിയർ, ബിഫോർ 2020, the employment generation or the entire economic activities will be concentrated. Automatically your technical skill education concentrate ചെയ്യുന്നത് 3 മേഖലകളിലാ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന, ജോലി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ: ഡിസൈൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇനി നിങ്ങൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് അധികം ചിന്തിക്കേണ്ട? പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട. അത് വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവില് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ആര് ചെയ്തോളും? ടെക്നോളജി ചെയ്തോളും. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഓവറായിട്ട് പോവാതെ യു കോൺസെൻട്രേറ്റ് യുവർ എൻ്റയർ ഫോക്കസ് ഓൺ ഡിസൈൻ. ഡിസൈനിനെ ഇവർക്ക് രണ്ടാളും എളുപ്പമാണെന്നില്ല, കുറച്ചുകൂടി കാലം കഴിയും. ആവുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കുറച്ചുകൂടി കാലം കഴിയും. അപ്പൊ നിങ്ങള് മൈക്രോ റോബോട്ട്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ പ്രോഡക്റ്റുകളോ ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സിനെ നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഡിസൈൻ ഏരിയ വിൽ ഗിവ് hundreds and hundreds of job opportunities to you. That is number 1. Number 2, entrepreneurship. നോക്കൂ, സിറ്റികളും മാളുകളും ഒക്കെ തകരുക. കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം നമ്മൾ പണ്ടേ പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ നടന്നിരുന്നു. നൗ ഈവൻ മീ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ മൈ റൂം ആൻഡ് ടീച്ചിങ് യു. Thousands of students are watching me. You are recording my video. That sometimes will be forwarded to thousands and thousands of engineering colleges. So a person sitting in Calicut can easily convey his ideas and thoughts to Todupuzha AL-AZHAR, the prestigious engineering college under the dynamic leadership of Dr. Khalid. Is possible. It is the revolution, my dear friends. എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം? നമ്മുടെ സിറ്റികൾ, പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട സൈബർ പാർക്കുകളും കെട്ടിപ്പൊക്കിയ സിറ്റികളും മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റികളൊക്കെ വേണ്ട എന്ന തരത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത്. കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഔട്ട്സോഴ്സിങ്ങിന് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്തിനായി സിറ്റികളും മാളുകളും? അതോടുകൂടി സിറ്റികൾ തകരും, മാളുകൾ തകരും. എവറിഥിങ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ വില്ലേജസ്. സ്ട്രെങ്തനിങ് ഓഫ് ദ വില്ലേജസിലേക്കാ ഇനി വലിയ വലിയ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ ബിഗ് ബസാറിന് ആര് വാങ്ങിയത്? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? റിലയൻസ് വാങ്ങിയത്. റീറ്റെയിൽ ഏരിയയിലേക്കും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും വലിയ കമ്പനി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ്, ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുള്ള ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ജിയോ തുടങ്ങിയത്. ഇനി അങ്ങനെ 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 വരിക. ചെറിയ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ, ബോട്ടുകൾ, തോണികളൊക്കെയാ ഇനി ആരുണ്ടാക്കുന്നത്? ഈ ബെൻസ് കമ്പനിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. കരയിലും കടലിലും വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ പോകാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഹൗസസ്, ഇൻബിൽറ്റ് ബിൽഡിംഗ്, ഈ തരത്തിലൊക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോഴും ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. There are lots entrepreneurship, for example. Fourth industrial revolution is a heaven of entrepreneurship. നമ്മളല്ലേ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് എന്തിനു കൊടുക്കുന്നത്? ജോലിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യ എടുത്തു നോക്കിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ജനസംഖ്യ എടുത്തു നോക്കിയാൽ 90% ആളുകളും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജോലിയിൽ നിന്നാണ്. ഒരു 8% ആളുകൾ സ്വയം തൊഴിൽ നിന്നും, 2% ആളുകൾ, അതായത് എംപ്ലോയ്മെന്റ്, സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്, ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഈ 4 മേഖലയാണ്. എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ നിന്നാണ് മെജോറിറ്റി, ലയൺ പാർട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് നിന്നാണ്. ലാസ്റ്റിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ 1% താഴെയുള്ള ആളേ ഉള്ളൂ, 0.01 ഒക്കെ ഉള്ളൂ. മെഗാ ബിസിനസ് മെൻ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. എന്നാ വരുമാനമോ ഈ 90% ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ മൊത്തം വരുമാനം 5% കുറവായിരിക്കും. ബാക്കി 95% വരുമാനം ആരെടുത്താ? ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ എടുത്താ. ഇവര് ഓരോ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴും എന്താവുക? ലോകത്തിലെ കോടീശ്വരന്മാരായിട്ട് മാറുക. അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുക.
ഒരു ഭാഗത്ത്. വേറൊരു ഭാഗത്ത് 60 സാധനങ്ങളാണ് ഡെയിലി ഞാനും നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്, ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. A ordinary person like you and me are using 60 to 65 products a day, directly or indirectly. സോപ്പ്, ചീർപ്പ്, കണ്ണാടി, പേസ്റ്റ് മുതലായ സാധനങ്ങൾ. You know how many people are manufacturing these products? ഇവരാ ഈ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. 100 കോടി ജനങ്ങൾക്ക്, 140 കോടി ജനങ്ങൾക്ക്. 140 കോടി ഇൻറ്റു 60, ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ചിലവാണെന്ന് നോക്ക്. ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ എത്ര ഉണ്ട്? 100-ൽ താഴെ. പല വെറൈറ്റി പേരിൽ ഇവരിടുകയാണ്, പല വെറൈറ്റിയിൽ അല്ലെ. മൊബൈൽ പോലും 5ഉം 10ഉം, എനിക്ക് റെഡ്മി മതി, മറ്റേ വേണ്ട. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതൊക്കെ ഒരു കമ്പനി തന്നെയല്ല? ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ് സർ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാല്, വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മുടെ നാട്ടില് വരികയാണ്, ഒരേ കമ്പനി. ഇവര് കോടീശ്വരന്മാരാവുക. നോക്കൂ, നാട്ടിൽ സാധനങ്ങൾ വിറ്റിട്ട്. അതേസമയം നാട്ടിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ആവശ്യക്കാരുണ്ട്, തൊഴിലില്ലായ്മ പെരുകുന്നുണ്ട്, തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടത്? നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയാല് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1000 ആളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു സോപ്പ് വിറ്റാൽ പോലും യു ക്യാൻ ഏൺ ആസ് ലൈക്ക് മോർ ദാൻ സംടൈംസ് ദി ബിഗ് ബിസിനസ് മാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് 1 ഓഫീസർ എന്നെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഖാലിദ് സാറിനേക്കാളും ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരാളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാം. പോരെ ജീവിതത്തിന്? പണം മാത്രമല്ലല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ഒരു പാഷൻ, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, തോട്ട്സ്, നമ്മളൊരു ആ ഡിസൈനിൽ നമുക്കൊരു ത്രില്ല്, ഇതൊക്കെ അല്ലേ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടത്. അതുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, എംപ്ലോയ്മെന്റ് തെറ്റൊന്നുമില്ല. എഡ്യൂക്കേഷൻ, എംപ്ലോയ്മെന്റ്, സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. ഇമ്മച്യൂർഡ് ആയിപ്പോയരുത്. ഇമ്മച്യൂർഡ് ആയിപ്പോയാല് നിങ്ങൾ മാത്രം ഇമ്മച്യൂർഡ് ആവും. ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, മറ്റു രാജ്യങ്ങളും ലോകങ്ങളും. ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ വലുപ്പമൊന്നുമല്ല, അവനവന്റെ ഓൺ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാ ഇനി വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് പ്ലേസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ. 60 സാധനങ്ങള് ഒരു ആളൊരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 140 കോടിയുള്ള രാജ്യത്ത് എത്ര സാധനങ്ങൾ വേണം? ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ആൾ 5 6 ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള thousands of opportunities are there, my dear friends. എന്തേ വേണ്ടു? കോൺഫിഡൻസ് ഈസ് നെസസറി. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്? നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ലാസ്റ്റിലെ ക്ലബിലെ കളിയിൽ 1.5 മണിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന കളിയാ. വീണ് കിടന്നെടുത്തുന്നല്ലേ മെസ്സി എന്താക്കിയത്? വീണ് കിടന്നെടുത്തുനിന്ന് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും വീണപ്പോ ആ വീണെടുത്തുന്നല്ലേ തട്ടിയിട്ട് എന്താക്കിയത്? ഗോളാക്കിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കോൺഫിഡൻസ്. അതാ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മെസ്സിയെ ലോകോത്തര കളിക്കാരനാക്കി മാറുന്നത്. സോറി, യെസ്, മെസ്സിയെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നെയ്മറും ആ കളിയിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നെയ്മറിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ആ ടീമിൽ വേറെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസുകൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പുറം വലിയ കളിക്കാരാ, മുള്ളറെ പോലെയുള്ള വലിയ കളിക്കാരുള്ള ക്ലബില് ലീഡർ കോൺഫിഡന്റ് ആണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരിത്തിരി പെസിമിസ്റ്റ് ആവാതെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോയതോടുകൂടി ആ ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട്? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സ്ട്രെങ്ത്. നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുത്. നിരാശപ്പെട്ടു പോയാൽ നിങ്ങൾ പുറത്തായി പോകും. ഇന്നലെ ആ ലോൺ ടെന്നീസില് അവസാന നിമിഷത്തിൽ 5-5 അങ്ങ് എത്തിയപ്പോ ആദ്യം 0-5-0 ആയി എടുത്തുനിന്ന് 5-5 എതിരാളി എത്തിയപ്പോ വെറുപ്പ് പിടിച്ച് റാറ്റ് ഇതെന്താക്കിയ ബോള് ബാക്കൗട്ട് അടിച്ചിട്ട് മറ്റവന്റെ കഴുത്തിന് കൊണ്ടിട്ട് അയാൾ പുറത്തായി പോയത്. നിരാശ തോന്നണ്ട. ലൈഫ് ഈസ് ഇൻഡീഡ് ഡാർക്ക് സേവ് വെൻ ദർ ഈസ് ഏർജ്. ഖലീൽ ജിബ്രാൻ പാടിയത്. ലൈഫ് ഡാർക്കായി പോകും എന്തില്ലെങ്കിൽ ഏർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ. ആ ഏർജ് ഉണ്ടാവണം, ആ കരുത്തുണ്ടാവണം. ആ കരുത്തോടൊപ്പം മുന്നോട്ട് പോകണം. പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ആ പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് എന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ദ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ദ ബ്രൈറ്റ് വേൾഡ്. അങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിനെയും ബ്രൈറ്റ് വേൾഡിനെയും കാണണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹു ആർ യു, ഹു ആം ഐ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എന്റെ സ്ട്രെങ്തും വീക്ക്നെസ്സും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തില് മുന്നേറുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്,
I can sharpen my knowledge, I can sharpen my skill, I can change my attitude, and I can fly forever. ലോകത്തിലെ ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. COVID gives so many opportunities to you. Remember, so many thoughts to you. Online market, work at home, work from home. No need of cities. Farming area, technology area, micro area, nanotechnology area. There are hundreds and hundreds of opportunities. So my dear friends, I am concluding my speech by quoting again the word of Sundar Pichai, that you can take the world as an era of disruption, the fourth industrial revolution as an era of disruption or as an era of hope. If you take the era of disruption, you will lose your jobs and career. If you take the era as an era of hope, the fusion of technologies like robotics, artificial intelligence, biotechnology, nanotechnology, 3D printing, and whatever the technology comes, this technology can create hundreds and hundreds of opportunities. That's why the big companies, revolutionary companies like Google, like Tesla, like Mercedes-Benz, like so many Solar City by Elon Musk, even Apple, etc., are changing a revolutionary and tech approach. അവർ ഒരു റവല്യൂഷണറി അപ്രോച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. പാച്ച് അടക്കമല്ല, മാറുന്ന ലോകത്തേക്ക് മുന്നിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ മാറുന്ന ലോകത്തെ മുന്നിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് മാറാൻ കഴിയണം. ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്താൻ കഴിയണം. അപ്പോഴാ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്ന, പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന, നന്മ കാണുന്ന, സമൂഹത്തോടൊപ്പം ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും തളരാതെ മറ്റുള്ളവനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന നല്ല കുട്ടികളായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാറട്ടെ. ഡെവലപ്പ് an entrepreneurial skill, an urge in you. Life is indeed dark, save when there is urge. All urge is shallow. എർജ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ. എർജ് ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരാളെ കൊള്ളുന്ന കൊട്ടേഷൻ ടീമോ ബൈക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് മരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടോ മാറിയിട്ടില്ല. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ആൻഡ് പോളിടെക്നിക്സ് ആർ നൗ tarnishing or decreasing the level of that. ആ രീതിയിലല്ല. All urge is shallow. എർജ് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. സേവ് when there is knowledge. അതിനെ അറിവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം. All knowledge is vain. നോളജ് കൊണ്ടും കാര്യമില്ല, അത് ഗർവായിട്ട് മാറും. സേവ് when there is work. ആ അറിവിനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിവായിട്ട്, ജോലിയായിട്ട്, പണിയായിട്ട്, അധ്വാനമായിട്ട് എടുക്കണം. വർക്കായിട്ട് മാറ്റണം. ഓൾ വർക്ക് ഈസ് ഫോം. ചെയ്യുന്ന ജോലിയൊക്കെ നിരാശയായിട്ട് ചെയ്ത് കാര്യമില്ല. സേവ് when there is love. അതിനെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി, പാഷനോട് കൂടി മുന്നേറാൻ കഴിയണം. മെസ്സി is the number one. Neymar is the number one. Shakira is the number one in music. Why? They have taken this as the passion. I met Chris Gopalakrishnan recently. The passion, the curiosity I could see. Legends have curiosity than the knowledge. I saw curiosity in the face of Galit sir. That's why even in this age, he is behaving like the sweet 40 or 25 or 40. There are eminent faculty members in AL-AZHAR Polytechnic and engineering colleges. I know, I heard. I wish to visit the institution and directly, if God permits, we can meet. So thank you for the nice opportunity you have given me, and thank you everyone for listening me. And I am so happy for attending this function. Every day I have webinar. So thank you once again for your passionate listening. Thank you, coordinator, Madam Farida Madam, Neeta Farida Madam. Yes, sir. Your smiling face influenced me a lot. Thank you very much. Thank you. Sir, Ashik sir, it's a pleasure to have you as a guest actually. And thank you so much for delivering such a wonderful session for us. And we could learn lots
lots from today's session. It was such an extremely informative and above all, it's a very valuable session. Thank you. ഒരുപാട് നല്ല കമന്റ്സ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് ഏബിൾ ആക്കിയത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി. Okay, sir. Hope you will be able to see the comments in the chat box soon. Sure. Okay. Thank you so much, sir. Khalid, Thank sir, you. you can speak a few words. Oh, is Khalid sir is there? Yeah, Listening he's to me? attending the session. eagerly attending. Okay. Unmute. Can you hear, sir? It's not audible, sir. Please, a little bit louder. Okay. Okay, fine. It was a highly intellectual section, and I was here before 10 minutes of commencement, and even after 10 minutes, I will be available here to see the chat box also. It was a highly inspiring and motivating session for me also. Definitely, I am transforming many quotations and many experiences to my colleagues and even my students whenever they meet me. I strongly feel that I am also enriched. I was listening to you for the 1.5 hours. I have even written notes around 4-6 pages. And so I was listening in the class as a student. And I hope my faculties will be motivated now, and my students will be highly motivated, because with my own little experience in the field and little exposure with Mr. Ashik, etc., I used to narrate you all these experiences, because we have 4 levels of dealing, as Tagore said. We hear, we forget. We see, we remember. We do, we understand. And we practice, we master. Yeah. So whatever knowledge you gain now, you please transform it into production. Now we have given you, Mr. Ashik especially, with his own passion, interest, and all sort of skill that God has given to him. He has given us a spark, number of sparks. I think around 341 of my loving students, and you kindly transform it into fire. The world, the tomorrow is for you, and we are here along with Ashik. The whole world is here. The institution is here. The management is here. The faculties are here to see you in a better place. As Ashik rightly said at the beginning, to live happily and give happy to the society. We are so blessed with the presence of Ashik. And once again, I express our sincere thanks and gratitude to Mr. Ashik on behalf of the management, especially our chairman, and then Haji Musa, and Advocate Kate Mijas, our managing director. And we have a team under Nida Farid, she was coordinating the event with Mr. Prashop, Sanjay, and Mr. Bibin, along with Mr. Alex from the B.Ed College. I take this opportunity to extend my wholehearted thanks to these team members also. And our hope is only with the student. So I take this opportunity to all my student friends and all my teacher friends who have taken pain to see the most interesting and the most vibrated section given by Mr. Ashik. Thank you, one and all. I switch over to Nida Farid to conclude the session. Miss session conclude. Sir, ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം can you just raise your hand? Students, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ റെലവന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാം. ചോദിക്കട്ടെ. He is very expert in entrepreneurship development. Anyone out there who want to talk to Ashik sir? I hope you can see lots of good comments are there on the chat box. Yeah, I got it. Thank you. It's praising words to me. It gives more energy to me. And thank you, Galiji. And I think if there is any doubt or any queries, you just sum up these queries and send to me through WhatsApp or any way. Sure.
Can I leave? Sir. Yes, sir. Thank you Okay, very much. okay, sir. Again, once Thank you. again, thank you very much. Thank you. Thank Okay, you. sir. Thank you so much. Thank Okay, thank you, my dear students. Thank you for your patient listening and good words. I am getting it. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. ഈ ആഴ്ച Okay, സാറേ എന്നെ thank you. കാണാൻ പറ്റാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതെ. പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഫിൽ ദി ഗൂഗിൾ ഫോം എന്നെ കാണാൻ പറ്റാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ which was already shared in the chat box. അല്ലല്ല ഇപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ Hope you can see that. ഓഫ് ആയിരുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഒരു ദിവസം 100 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ. So, all right, students, thank you so much for attending this session. Thank you all. Thank you, dear teachers. Thank you all.